جاکران رونای تیوی دما باش به بینرین هجا بویر و گشدان هری داوی لسرانسری جیهانی روزانه امی هول بدن ده 20 دقیقه جیهانی ده پیشکشی وکن کرم کن. جارک دن دما باش به ارتش اوکراین ایران ندا کولشکرین روسیا لسر خاکاولات به آرامی تف بگرن. ده آرمانجا ایریشن ارتش اوکراین ده باجار ملیتوپول یه دیکه و باشور زاپوروژیا هبو. باجار به دجواری هاته بمب باران کرن. لگوری چاپمنیا روسیای کوراگهاند پشتی ایریشار لسر باجار الکتریک قطبویا. لروجهلات اوکراین شر ساله پکتی بدست پیکا شر لهرم شرکت جوار هیا. ارتش اوکراین جی هول ده گولشکری روسیا لهرم کنترل کرنا راحت تر نگرن. بیچاره جید ارمانجا هزین اوکراین ده باشور هرم زاپوروژیا هبو. ارتش اوکراین بدجواری باجار ملیتوپول بمباران کرد. باجار مها آدارج عالی هزین روسیای و هاتبو کنترل کرن. شهردار باجار کهان گو گلک تقیم پیک هاتنه. هات دیعا کرن گود ایریشه ده زیانک زیدل تورین الکتریکی بویا. ملیتوپول 120 کیلومتر باشور روجهلات سانترال نوکلری زاپوروژیایه. سروک آژانس انرژی اتمی یا نامنتوایی رافائل گروسی و ایرو سردانا و سانترالی بکه. گروسی جروتر زیرگود جبو پاراستنا مزنترین سانترال نوکلری یا اروپا گل زاپوروژیایه هولدان انگهشتن الهفکرنکی هنه. ارتش اوکراین راگهاند گو هزین روسی ده هولن خوین کنترل کرنا باجارین بهموت و آبدییدکا ین روجهلات ده هینا بیچارنه. لداخویان یا گودوش عالی سر ارکانی اوکراینای هات راگهاندن ده هات گوتن گودو باجارین لهرما دونتسکی دبن ایریشا هزین روسیای دنه. لعالی دن ارتش روسیا ایریشن خوین سر باجار بهموت ده دومینه. اوکراینا ادعاد که گوان لهرمی دربن خورد لارتش روسیای دانه. وزارت پاراستنی بریتانیا راگهاند گو هزین روسی ده هولدان دور پیچکرن آبدییدکا ده پیشکتنه ککیم بدستخستیه و هجمارک زیدج وسایل زرخی و تانکین وی هاتنه تقاندن. آلیگرین روسیای جدی عادکن گو هزین اوکرایناش کارگاه الهرمی دکشیانه. جعلی کیتن وجی سروک اوکراینای ولودیمیر زلنسکی دو سردانا دو باجارو کو عنیم باکوری یه نزیکی سینوری روسیای کرد. اوکراین یاکو پشتوانی که زیدش ولاتین روژاوایی دگرن هاجی دخوازه بریا دیپلماسی ولاتین لکلکا روسیای زمینن که بکن. دوی چارچوبه ده سروک اوکراین زلنسکی شی چینگ پینگ و خونده کیوی. منسک پشتراست کریه که روسیا و چکن نوکلری ین تکتیکی لبلاروسی بجه بکه. وزارت کار در و یا بلاروسی جی تکس کر که چکن روسی برسوکه لهمبر جزایر روژاوaya. بدرێژبوونا شەرێ لە ئۆکراینایەرە ڕێڤەبەریا کیێڤê دوارێ استراتیژییا خۆ de jî guhertinan pêktîne. Kîyev ya piştevaniyeke zêde ya çekan ji welatên Rojavayê digre hewil dide hevalbendên Rûsyayê jî nêzî xwe bike. Serokê Okraynayê Volodymyr Zelenskî hempîşeyê xwe yê Çînê Xi Jinping vexwend Kîyevê. Zelenskî ji Associated Press re got em amade ne ku wî li vir bibînin. To his society, to China, to Iran, to all the countries. Xi Jinping ku di dema êrîşa Rûsya ya Okraynayê de heta niha bi Zelenskî re hevdîtin pêk neaniye, vêdawiyê pîlaneke aştiyê
یا ji 12 xalan pêk tê ku dikare dawî li şerbîne pêşkêşî aliyan kiribû. Xi Jinping hefteya borî li ser vexwendina serokê Rûsya Vladimir Putin serdana Moskoyê kiribû. Li gorî pîlana Xi Jinping agirbest wê bi lest pêk were û qala derketina hêzên Rûsya ji herêmên kontrol kirine nayê kirin. Ji ber vê yekê Okraynayê jî li dijî pîlanê derdikeve. Amerîkayê jî îddia dike ku piştevaniya pîlaneke bê vekişîna hêzên Rûsya ji herêmên kontrolkirî tenê bi kêrî Moskow tê. Piştî ku serokê Rûsya Vladimir Putin ragihand ku wê çekên nuklerî li Belarusê bi cih bikin, ji wî welatî de xuyaniya yekem hat. Wezareta Karê Derve ya Belarusê duha eşkere kir ku ew destûrê didin çekên nuklerî yên tektîkî yên Rûsyayê ku li welêt bêne bi cih kirin. Wezaretê ev yek jî weke bersiveke ji zextên rojavara pênase kir. Piştî daxuyaniya Putin ya 25 Adarê, ev helwesta herî zelal a wî welatî ye. Ev yek jî piştî hilweşîna Sovyetê ya 1991 weke bûyereke yekem tê destnîşan kirin. Biryara bi cihkirina çekên nuklerî li Belarusê yek ji bihêztirîn sinyalên Moskow ya ji bo welatên Rojavayî tê şîrovekirin. Rûsya ya ku ev bîtirî salekê ye êrişên xwe li ser xaka Okraynayê pêk tîne jî vê yekê weke operasyoneke leşkeriya taybet bi nav dike. Ji roja destpêkê ya êrişê û heta niha, rêveberiya Belarusê hertim piştevaniya xwe ya ji bo Rûsyayê re anî ziman. Lê heta niha bi awayekî fermî beşdarî şerê li Okrayna nebûye. Di sêgoşeya Çîn, Taywan û Amerîkayê de careke din alozî zêde dibin. Seroka Taywanê dixwaze li gel serokê Meclisa Nûneran a Amerîkayê bicive. Çîn jî ew hişyarî kir û got wê bersiv were dayîn. 民主伙伴挺台湾。 Seroka Taywanê Tsai Ing-wen îroj bo serdaneke dehrojî berê xwe da Belîz û Gwatî mala. Tsai di çûyîna xwe de wêriya xwe bi bajarê New York City û divegerê de jî Los Angeles ên dewletên yekbûyî yên Amerîkayê bixe. Li gorî medyaya Amerîkayê, Tsai berî ku derbasî Los Angelesê bibe, wê li Kalîforniyayê bi serokê Meclisa Nûneran a Amerîkayê Kevin McCarthy re bicive. Ev hevdîtin ji aliyê çavkaniyên fermî ve nehatiye piştrast-kirin. Beriya destpêkirina serdanê çend saetan, Çînê Taywan di mijara serdaneke bo Amerîkayê de hişyar kir. 事实呢是世人皆知的，美国在伊拉克、阿富汗、利比亚等 Berdevka Ofîsa Karobarên Taywanê ya Çînê Zhou Finglian got, eger Tsai McCarthy re bicive, ew ê bibe provokasyoneke din ku pransîba yekaneya Çînê bin pê dike. Zhou anî ziman goptundîl di jîveyekê ne û wê gavên pêwîst jî bavêjin. Tsai jî bersivagefên Çînê da û got, zexta Çînê nikare pêşîr têkiliyên Taywanê bi cîhana derve bigire. Seroka Meclisa Nûneran a Amerîkayê Nancy Pelosi di tebaxa borî de tevî bertek û gefên Çînê bi serdaneke fermî çûbû Taywanê. Pelosi di 25 salan de bû tekane berpirsê payebilind ê Amerîkî ku serdana Taywanê kiriye. Piştî serdanê Çînê tetbîqatên leşkerî yên derdora giravê zêde kiribûn. Gelek caran balafirên Çînê xeta sînorê navbera her du aliyan derpas kir. Pekîn a ku giravê wekî beşek ji xaka xwe dihesibîne, te qeziyê li ser pransîba Çînê yek dike. Li gorî Çînê divê têkiliyên dîplomatîk ên bi Taywanê re bên qutkirin. Laliyekê din li İsraîlê pêşnûmeya darazê welat xistiye du beş. Welatiyên difikirin ku ev yek wê bandorê li demokrasiya welat bike, bi hefteyanên xwepêşandanan pêktînin. Serokê Amerîkayê Biden bang li Serokwezîrê İsraîlê Netanyahu kir ku gavên paş de bavêje. Netanyahu jî ev yek ret kir û got, ew ê biryarê li ser zextên derve nekirin. Daxwaza hikûmeta İsraîl ya ji bo pêşnûmeya reforma dadrêsiyê demeke dirêj di rojava welat de ye. במדינת ישראל צריך לזכור
سەرۆکوەزیرê ئیسرائیلê Benyamin Netanyahu di pêşnûmeyê de israr dike. Kesên li dijî reformê derdikevin jî rastî bertekê Netanyahu tê. Netanyahu roja yekşemê wezîrê parastinê ji ber li dijî pêşnûmeyê derket ji kar dûrxist. Vê yekê xwepêşandanên li welat berfireh kir. Serokvezîrê İsraîlê piştî bertekan reform paşxist. Di wextekê ku koşka spî jî hikûmetê xwest ku tawîzan bide, duh serokê Amerîka Joe Biden ev yek kêmeke din di pêş de birgot. Ez hêvî dikim ku ew Netanyahu dest ji vê berde. Biden ku çû Karolînaya Bakur ji rojnamavanan re axivî û ev tiştanî ziman. Mîna geleka lîgirên xurt ên İsraîlê ez jî pir bifikarim. Ew nikarin vêriyê bidomînin. Ez difikirim ku min ev yek eşkere kir. Biden got, ez hêvî dikim ku serokwezîr rêyeke bibîne ku hindek tawîzên ji dil bide. Lê vê gavê de wisa xuya nake. Piştîvanda xuyaniya Netanyahu bi lez, banga Biden ret kir û diyar kir ku koşka spî hewil dide zextê li hikûmeta İsraîlê bike. Netanyahu di daxuyaniya xwe de wiha got, İsraîl welatekî serwere ku biryarên xwe li gor îradeya gelê xwe dide ne li gor zextên derve. Li İsraîlê Amerîka bi gelemperî wekî hevalê herî baş yê welêt têbinavkirin. Li İsraîlê Wezîrê Dadê Yariv Levin di pêncê çileyê de ragihandibû ku ew plana reforma dadrîsî dikin. Bi vê yekê re wêrayiyên dadgeha bilind sînordar bike û destûrê bide hikûmetê ku di tayînkirina dadweriyê de xwedî gotin be. Piştî wê 13 hefteyan bi 10,000 İsraîlî li seranserî welêt xwe pêşandanên girseyî li dijî rêziknameya dadweriya hikûmetê li darxistine. Li Fransa sendîqeyên karkeran li dijî reforma teqawdiyê bi biryarin di xwepêşandanên li nava welat pêk tên de tundiyeke zêde tê bikaranîn. Li paytext Parîsê jî polîsan li dijî xwepêşandêran hêzeke zêde bikar anîn. Xwepêşandar duh careke din li Parîsê daketin kolanan. Di xwepêşandanan de bênavber dirûjmeyên li dijî reforma teqawdiyê ya Serokkomar Emmanuel Macron hate gotin. Polîsên Fransî ji bo belavkirina xwepêşanderan hêzeke zêde bikar anîn. Dîmenên li nava Parîsê asta hêrsa heyî danîşandan. Ev dîmenên ku li ser torên medya civakî belav bûne hêrseke zêde de ava kirin. Li paytextê di xwepêşandanên ku 5,000 û 500 polîs li ser kar bûn de heftê û 8 kes hatin binçavkirin. Reforma ku hikûmeta Macron bê erêkirina meclisê xwestî bê xemeriyetê û heta nehabûye sedema ku bêtirî li disid herêman xwepêşandan pêk were. Sendîqeyên karkeran ji bo greva sed a mezin banga xwepêşandaneke berfireh di 6 Nîsanê de kir. Hate xwestin ku wê rojê tevahî karker li qadên xwepêşandanê bin. Serhildana jin jiyan azadî li nava Îran û Rojhilatî Kurdistanê peyamên têkoşîneke xurt kiriye. Li gelek bajaran mamoste û mûçexwar çalakî li darxistin û daxwaza mafê xwe kirin. Her wiha li dijî proje yasaya sepandina hicaba bi zorê jin li gelek navendên giştî kefiyê ji serê xwe dikin û helwesta xwe diyar dikin. Tevî hemû zext û binçavkirinan li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê nerazîbûn û çalakiyên di çarçoveya serhildana jin jiyan azadî de dewam dikin. Serhildanê baweriya geliya li dijî desthilatê xurtir kiriye. Di vê çarçoveyê de xwepêşandan û çalakiyên mamoste, karker û mûçexwaran ên li dijî rewşa xerab a jiyanê zêdetir bûne. Gora jina ciwan a Kurd Jîna Emînî ya li bajarê Sexzê a Rojhilatê Kurdistanê bûye rawestgehek ya kesên azadîxwaz.
مالباتên kesên ku di serhildanê de jiyana xwe ji dest dane, serdana gora jîna Emînî ya li goristana Ayçî ya li Sexzê kirin. Doh jî malbata Sim ku Mewlûdê yê di xwepêşandana li Mehabatê de jiyana xwe ji dest dabû, li ser gora jîna Emînî bû. Tevî zext û hewildanên desthilatê yên ji bo sepandina hîcaba kefî bi zorê, roj bi roj hejmara jinên li cihê giştî kefiyê xwe bi kar nayînin zêde dibe. Di çalakî û şahiyê Newrozê de hejmarek zêde ya jinan weke bertek li dijî hîcaba bi zorê bi awayekî servekirî wêneyên xwe girtin û li ser medya dijîtal parvekirin. Li nava Îranê, cezayê karneanîna hîcabê ji cezayê kuştina bi şaştî zêdetir e. Li gor projeya yasa ku ji aliyê tundirewê nava parlamentoya Îranê ve hatiye amadekirin, jinên ku yasayê bin pê dikin ji 500,000 tûmen ta 3 milyar tûmen cezayê derayî jê re hatiye diyarkirin. Derbarê mijarê de rojnamevanê naskerî yê Îranê Mihemed Aqazad li ser Twitterê peyamek parvekir û got: Hûn çû wêneyek di hikûmeta xwe de nîşan didin ku giyanê mirovek bi 900 milyon tûmen û derketina çend taporê jinan bi 3 milyar tûmen ceza dikin. Li gor yasayên Îranê, eger kesek bi şaştî û bêyî xwestek bibe sedemê mirina kesek, divê ew kes bi qasî 900 milyon tûmen pere bida malbata kesê hatî kuştin. Li aliyê din dohrêxistina efwê ya navneteweyî, rapora xwe ya salanê ya li ser binpêkirinên mafên mirovan weşand. Di beşek raporê de behsa serhildana jin jiyan azadî de hate kirin û asta tundiya hêzên desthilatê ya li hember xwepêşandêran hate kirin. Hate gotin qurbaniyên serekeyên siyaseta desthilata Îranê. Serokwezîrê nû yê Herêmî yê Skotlanda Hemza Yusuf piştî sond xwarinê dest bi kar kir. Ji bo merasîma sond xwarinê li paytexit Edinburghê merasîmek hat hildarxistin. Di merasîmê de serokê dadwerî û dadwerên payê bilind amade bûn. Piştî sond xwarinê Yusuf bû serokwezîrtiyê nû yê welat. Têpayîn ku Hemza Yusuf ê 37 salî ku bi eslê xwe Pakistanî ye, kabîneya xwe yan û eşkere bike. Beriyanha serokwezîra Skotlandî Nîkola ragihandibû ku ew ê ji erka xwe stîfa bike. Ji bo diyarkirina serokwezîrê nû di 27 Adarê de li parlamentoyê dengdan pêk hat. Piştî dengdanê du Hemza Yusuf weke serokwezîrê nû hate hilbijartin. Bi vêyekê re Yusuf bû yekem serokwezîrê Musliman yê Skotlandê. Bavê Hemza Yusuf bi eslê xwe Pakistanî ye ku sala 1960 koçberî Skotlandê bûne, dayîka wî jî li Kînyayê di malbateke Asyaya Başûr de hatiye dinî. Li başûrê Ekwadorê ji ber hezazê herîkên 100 kesan jiyana xwe ji dest dan, 67 kes jî birîndar bûn. Li wîlayeta Chimborazo ku bi 300 kîlometreyî li başûrê paytexet Hûtê perçeyekî mezin ji çiyê qutbû. Zebûyera ku 26 Adarê pêk hat de li gorî daneyên fermî 11 kesan jiyana xwe ji dest dan, 67 kes jî birîndar bûn. Bi barana zêde re hezazê bandor li 163 malên li texeke li quntara çiyê kir. Serokkomarê Ekwadorê Guillermo Lasso serdana herêmê kir û bi dirûşma Lasso bi cehime hate pêşwazî kirin. Ji ber barana zêde Ekwadorê hefteya derbas bûyî li 13 eyaletan rewşa lezgîn rakandibû. Meha Çileyê ji ber lehiyê 22 kesan jiyana xwe ji dest dabû. Lehiyê her wiha bandor li 6900 avahiyan kiribû. Vîzdeka cîhanî vî awayî bi dawî dibe ve gelekî spas dikim ku heta vê kêliyê hûn li gel me bûn û welme temaşe kir. Niha jî bi xatirî we sibemê li gel hev bin.